बच्चों, शुभोदय। आज हम 7वीं कक्षा पाठ अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। देखो और सुनो बच्चों। पाठ का तीसरा पाठ, इसका शीर्षक इस तरह है, सुनो मेरी कहानी। पाठ का शीर्षक क्या है? सुनो सुनो मेरी कहानी. ಕೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಕತೆನ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? सुनो मेरी कहानी. ओके, तीसरा पाठ. दिस पाठ संकलित. और एक बार पाठ पढ़ते हैं. देखो बच्चों, इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं. साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं. और एक बार देखो, इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं. साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं. बच्चों देखो, पेड़ की चित्र है. आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो. तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ. देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं. पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा ताना और तीसरा जाड़े. मैं जाड़ों से पानी चूस लेता हूँ. पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ. मेरे कई भाई हैं, जिनको नाम है बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि. और एक बार देखो, जिनके नाम है बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि. नेक्स्ट पैरा देखो बच्चों. आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ. मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है. कुछ पेड़ों की लड़कियां जालने के काम आती है. मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ. बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता. उन्हें अपने फल खिलाता हूँ. कुछ नटखट लड़के मेरे तान में अपना नाम खोद देते हैं. उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता. चुपचाप सह लेता हूँ. इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सब का काम आता हूँ. बच्चों देखो, इस पाठ का शब्दार्थ.
छाया। बट बच्चों देखो, छाया, छाया का मतलब क्या है? छावा। प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब खुशी। ईसा, ईसा का मतलब बाग। तना, तना, वृक्ष का नीचे वाला बाग जिसमें डालियां नहीं होती। जड़े, वृक्ष का वह भाग जो भूमि में फैला रहता है। चूसना, रस लेना। जरिए, द्वारा। भलाई, अच्छाई। भलाई, भलाई का मतलब अच्छाई। टहनिया, टहनिया का मतलब ಶಾಖಾಯೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. ओके बच्चों देखो, शब्दार्थ में शब्द का इंग्लिश और कन्नड़ा अर्थ को देखो और एक बार. ओके, ಛಾಯಾ, ಛಾಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಛಾವ. ಛಾವ ಅಂದರೆ ನೆರಳು, ಶ್ಯಾಡೋ. ಶ್ಯಾಡೋ, ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೆರಳು, ಅದು ಛಾಯಾ. ಪ್ರಸನ್ನತಾ, ಖುಷಿ. ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ಸಾ, ಇಸ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಭಾಗಗಳು, ಕೈ, ಕಾಲು, ಮುಖ, ತಲೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇಸ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಭಾಗ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟು, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟು, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟು, ಹೀಗೆ. तना, वृक्ष का नीचे वाला भाग जिसमें डालियां नहीं होती ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಭಾಗ. ತನ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಭಾಗ. ದೇಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್. जड़े, वृक्ष का वह भाग जो ಭೂಮಿ में रहता है. ಬೇರುಗಳು, ಹಿಂಗಂದರೆ ಜಡೆ ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು. ಮರದಕ್ಕೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬೇರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಬೇರುಗಳು. ಬೇರುಗಳು, ರೂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಚೂಸ್ನಾ ಮೀನ್ಸ್ ರಸ್ಲೇನಾ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನರ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು, ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು ಚೂಸ್ನ ಅಂದರೆ ರಸ್ಲೇನ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸಕ್, SUCK. ಜರಿಯೇ ಅಂದರೆ ದ್ವಾರ, ಇಂದ, ತ್ರುದಿ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಭಲಾಯಿ, ಅಚ್ಚಾಯಿ. ಭಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚಾಯಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೈಂಡ್, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟಹನಿಯಾ, ಶಾಖಾಯೆ. ಟಹನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು. ओके बच्चों, इस पूरा पाठ का हिंदी अर्थ जानेंगे. इस पाठ के द्वारा उसके छात्रों को पेड़ों की उपयोगिता और महत्व के समझने की कोशिश की है. साथ ही पेड़ों की और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयास करके लिए कहते हैं. पेड़ अपनी आत्मकथा बच्चों को सरल एवं सुंदर शब्दों के व्यक्त करता है. पेड़ बच्चों को अपने पास बड़ी ममता से बुलाता है और अपनी कहानी सुनाता है. पेड़ कहता है, उसके 3 हिस्से होते हैं. पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना मीन्स शरीर, तीसरा जड़े. पेड़ झाड़ों से पानी चूसता है, पत्तों से सांस लेता है
उसके कई है जैसे बरगद, आम, इमली, देवदार आदि। पेड़ दुखी होता है जब उसे काटते हैं, परंतु मनुष्य के भलाई के लिए वह चुप रहता है। उसे काटकर मनुष्य घर, अन्य उपकरण बना लेता है। कुछ पेड़ों की लड़कियां जलने के काम आती है। पेड़ सबको छाया देकर उनकी थकावट दूर करता है। कभी कभी नटखट बच्चे पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं, उसके शरीर पर अपना नाम खोदते हैं। तब पेड़ को पीड़ा होती है, तब पेड़ को पीड़ा होती है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और सबको समान रूप से काम आता है। बच्चों देखो, पेड़ इस तरह इस कहानी को बोलता है। इस कहानी का कन्नड़ भावार्थ देखो बच्चों एक बार। ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಮರ ತನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮರ ತನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪಾಠ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದರದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚು? ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ಪಾಠ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಠನ ಓದ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ओके बच्चा? ओके बच्चों सुनो, इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಡೋಂಕಿ ಉಪಯೋಗಿತ, ಮರಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. साथ ही अದ್ರ ಜೊತೆಗೆ पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकता है. ನಮಗೆ ಮರಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಅವು ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ್ದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಮರನ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರೋದ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಮರನ ಬೆಳೆಸಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, 1 ದಿನದಲ್ಲಿ, 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಪರಿಸರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೇ ಉಳಿವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಕಷ್ಟ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರ ಅರ್ಥನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ,
ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂತಿದೆ, ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ? ಇದರಂಗೆ ಸಕಲ ಸರ್ವವೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಾವು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಥ ಮರನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಮರ ಹಾಕಿ, ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮರ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಿಡ ಆಗಿದ್ದೇ ಮರ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಮರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಕೇಳುತ್ತೆ? ನೀರು ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಸಾಕು, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಡ. आओ बच्चों, ಈಗ ಪಾಠ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. आओ बच्चों, मेरा छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ. आओ बच्चों, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬನ್ನಿ. ಮೇರಾ ಛಾಯಾ ಮೇ ಆಕರ್ ಕೇಲೋ, ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ. ಮರದ ಕೆಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಂತೂ ಮರ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮೇರಾ ಛಾಯಾ ಮೇ ಆಕರ್ ಕೇಲೋ, ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆಟ ಆಡಿ. ಮತ್ತು ತುಮ್ಹೆ ದೇಖಕರ್ ಮುಜೆ ಬಡಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಹೋತಿ ಹೈ, ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ತುಮ್ಹೆ ಅಪ್ನಿ ಕಹಾನಿ ಸುನ್ತಾ ಹೂ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಥೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಮರ. ಮರಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಂಗೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. देखो मेरा 3 हिस्से होते हैं. देखो बच्चों, मेरे 3 हिस्से होते हैं. ನನ್ನನ್ನು 3 ಭಾಗ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರನ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಹಲ ಪತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇದೇನು? ಪತ್ತೆ. ಪತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆ. ಓಕೆ. और टहनिया मीन्स टೊಂಗೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಬ್ರಾಂಚಸ್. दूसरा तना और तीसरा ಜಾಡೆ. दूसरा ಎರಡನೇದೇನು? ದೇಹದ ಭಾಗ. और तीसरा ಮೂರನೇದು ಜಾಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರ್ಗಳು. मैं ಜಾಡೋं से पानी चूस लेता हूँ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇರುಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. पत्तों के जरिए मैं हवा मैं सांस लेता हूँ. पत्तों के जरिए ಈ जरिए मैं हवा और सांस लेता हूँ. ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಉಸಿರಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾನ್ಸ್ ಲೇತಾ ಹೂ. ಮೇರೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಹೈ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಇಸ್ ತರ ಹೈ, ಬರ್ಗಾದ್, ಪೀಪಲ್, ಆಮ್, ಇಮಲಿ, ಆಬ್ನೂಸ್, ಕಾಟ್ಹಾಲ್, ದೇವದಾರ್ ಆದಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥನ ಒಂದು ಸಲ ಬರೀರಿ. ಪಾಠನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಈ ದೇವದಾರ್ ಆದಿವರೆಗೂ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಠ ಒಂದು ಸಲ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.